자, 이번 시간에는 고혈압, 당뇨약 평생 먹는 평생 환자로 사셔야 될까요? 그래서 모든 약 끊고 완전히 건강해질 수 있는 방법을 살펴보도록 하겠습니다. 시작하기 전에 What the Health 다큐를 좀 보겠습니다. Fact that there's a very strong pharmaceutical industry and lobby that has a huge stake in preserving the status quo. These chronic diseases, these are the cash cows of the pharmaceutical industry. You have a $5 billion stent industry. Do they ever want to see that go away? We've got a $35 billion statin drug industry. Do they ever want to see that go away? I'm talking about the pharmaceutical industry effectively controls what doctors are told. Most research isn't put into prevention, it's put into the medication that we might use for that particular disease. I'm on 2 different high blood pressure medicines, 6 asthma type medicines, even after 4 years of shots, and then another medicine to help take care of side effects from some of those medicines. I'm on high level antidepressants, a couple of different pain meds for my back and hips. I'm taking about 16 drugs, not counting the insulin in the morning. I take insulin in the morning, insulin at night, 32 to 34 units of insulin. Lantus, to be exact. Some of these meds are for diabetes. This is for peeing. I have to use this for my prostate, and then I have to use this for the heart, and I have to use this for blood pressure. And it's just on and on and on and on. The doctors are telling me this is what I've got to do for my whole life, and it's frustrating, and it's very stressful, and I don't know how long my liver is going to last taking all this stuff. Under conventional medical treatment, whether it be for autoimmune disease or even conditions like high blood pressure or diabetes, you're told that you have to take drugs, and not just for a week or a month or a year. You're told you have to take drugs forever. You're guaranteed that if you follow your doctor's advice, you'll be sick forever. You'll never get well. That's the guarantee. Because the strategies are all about manipulating the symptoms, not dealing with the underlying cause. You come in with that diagnosis, you get a bunch of pills that have nothing to do with the disease causation, or you get these procedures that have nothing to do with disease causation. It's a deception to say this pill will help you unclog your arteries, this one will save you from a stroke. No, it doesn't. The people who take the statins, etc., they still get their heart attacks, they still get their strokes. This is not reverse disease. This does not make plaques smaller. This is a fraud of massive proportion. 빠르게 지나가서 내용이 좀 이해가 되셨습니까? 네, 여기 나오는 왈터헬스 다큐에는 세계적인 그 암 전문가들이 지금 이제 가장 이제 효율적으로 몸을 건강하게 하는 방법을 많이 제시하고 있는데요. 여기 지금 다 의료인들이십니다. 예, 다 암 전문가들이시고. 자, 이제 내용을 제가 좀 간단하게 핵심 내용을 추려드리자면, 닥터 마이클 그레거 박사님은 만성질환, 특별히 여러분들이 계속 지금도 드시고 계시는 고혈압, 고혈당, 고지혈증을 비롯한 많은 만성질환 약들은 제약업계 회사에 황금알을 낳아주는 거위예요. 계속적으로 제약업계가 부자가 될 수 있도록 황금알을 낳아주는 거위예요. 왜냐하면 많은 의료인들이 당신은 평생 당뇨와 친구가 되라거나 또는 평생 고혈압 약과 친구가 되세요 라는 말에 여러분들 모두가 평생 안전하게 그 약을 드시면서 수치를 조절하는 것에 만족하고 있기 때문이죠. 유명한 그 클린턴 대통령 전 주치인 닥터 콜터 에세스틴 박사는 이렇게 이야기합니다. 심장 수술의 전문가시죠. 마이더스의 손을 가졌다고 불리우는 이 콜터 에세스틴 박사는 환자들을 수술로 스텐트나 바이패스로 막힌 심장혈관을 뚫을까요? 아니면 무엇으로 치료할까요? 이분은 예, 원 다이어트로 치료를 하죠. 자, 그래서 50억 달러 규모의 스텐트 삽입술 산업을 그들이 포기할까요? 스텐트를 왜 하시는 줄 알죠? 고기나 생선, 우유, 계란 같은 산성 음식, 혈중 콜레스테롤 수치를 높이는 이런 음식을 계속적으로 드시게 되면 여러분의 심장 혈관벽이 좁아질까요? 그대로 넓어져 있을까요? 예, 우리 음식 먹고 양치질 안 하면 치아에 떼인 플라그가 점점 석회화되면서 치석이 돼서 잇몸이 내려앉는 잇몸 질환이 생기듯, 예, 심장에도 요산 수치나 단백뇨나 뭐 이렇게 요산 수치나 퓨린 수치가 높은 돼지고기나 또는 생선, 우유, 계란 이런 산성 음식, 혈중 콜레스테롤 수치를 높이는 음식을 계속 드시면 역시 심장에도 뭐가 생겨요? 때, 심장에 떼인 플라그가
점점 막혀서 혈관벽이 완전히 이렇게 좁아져서 심장 혈관으로 혈액이 들어갈 수 없을 때 시술하는 게 뭐냐면 스텐트예요. 철망같이 돼서 풍선으로 이렇게 불어서 이게 펌핑하면 그 막힌 심장 혈관을 뚫고 혈액이 세포 안으로 들어갈 수 있도록 도와주는 시술이 바로 스텐트고, 바이패스는 심장을 우회로로, 심장이 완전히 막혀서 우회로 수술해서 돌아서 이제 혈액이 들어갈 수 있도록 하는 방법인데, 세계적인 그 심장 전문의, 특별히 스텐트 바이패스를 비롯한 정말 그 신의 손을 가진 콜텔 SSD 박사 이렇게 이야기합니다. 50억 달러 규모의 스텐트 삽입술 산업을 그들이 포기할까요? 그들이 누굴까요? 제가 걷겠죠. 여러분, 이제 그 고혈압 고지혈증의 콜레스테롤 저하제, 뭐 와파린 계열이나 또는 아스피린 계열, 또 스타틴 계열의 무려 얼마냐면 350달러 규모예요. 그걸 그들이 없어지길 바랄까요? 예, 양심적인 의사들이 지금 계속 얘기합니다. 이 닥터 엘렌 골드해머 박사님 아시죠? 치즈는 응고된 소의 젖고름이다라고 한 유명한 멘트를 하신 엘렌 골드해머 박사님이 이렇게 이야기합니다. 기존의 의학을 통한 치료법은 자가 면역 질환이나 고혈압, 당뇨병과 같은 만성 질환까지 약을 먹어서 치료해야 한다고 합니다. 일주일이나 한 달, 1년이 아니라 언제? 평생 당뇨약과 친구가 되세요. 평생 고혈압약과 친구가 되세요. 참 희한하죠? 의료인들 여기 지금 몇 분 계시지만 여러분들 양약 첫째 시간에 배운 거 기억나시죠? 모든 약은 독약이다. 플래시보 이펙트와 노시보 이펙트와 함께 배운 것이 모든 약은 독약이다인데 아이러니하게도 모든 의료인들은 여러분들에게 뭐라고 얘기하냐면 고혈압, 고혈당, 고지혈증 약은 평생 여러분과 친구가 되게 달고 사세요라고 한다는 얘기예요. 의사가 하라는 대로 한다면 자신도 의료인들이신데 뭐라고 얘기하냐면 의사가 하라는 대로 한다면 평생 어떤 상태? 병든 상태라는 거죠. 절대로 나아지지 않습니다. 의사가 그렇게 보장합니다. 본인이 그렇게 보장한다는 거예요. 평생 여러분들이 약과 친구가 돼서 사는 것은 평생 환자일 뿐이지 평생 나아지지 않는다는 걸 보장한다는 거예요. 누가? 엘렌 골드해머 박사님 같은 의사인 자신이 질병의 근본 원인을 치료하는 게 아니라 증상만 억제하는 겁니다. 배에 구멍이 났으면 배에서 계속 물 퍼내고 계시면 되죠. 그럼 여러분은 침몰 안 되시죠? 여러분은 지금 침몰되고 있는데도 계속 물만 퍼내고 있는 거예요. 그래서 구멍난 배는 뭐부터 하셔야 돼요? 구멍부터 보수하셔야 되는데 물만 퍼내고 있는 게 약을 먹는 행위라고 지금 이야기하는 겁니다. 자, 닥터 콜텔 SSD 박사는 이렇게 이야기합니다. 진단을 받으면 약을 잔뜩 받아요. 여러분들 오실 때 보면요. 미국에서 오시는 분들 보면 이민가만 29인치가 다 약이에요. 온갖 화학적인 약. 뭐 서플리먼트면 괜찮습니다. 그래도 보조제면, 영양 보조제면 괜찮은데 한쪽에서 아까 보신 것처럼 16가지의 약을 먹고 있는 분 보셨죠? 매일 당뇨약하고 혈압약하고 16가지의 약을 먹으면서 뭐라고 하냐면 약을 잔뜩 받아요. 질병의 근본 원인과는 상관이 없어요. 혹은 질병의 근본 원인과 상관없는 온갖 절차를 거쳐서 온갖 불필요한 시술과 PET, CT, MRI, 그래서 이제 의학 저서에 보면, 의학 잡지에 보면 PET 6번 찍을 때 방사선 피폭량은 거의 암 환자가 받는 피폭량, 암 수치를 만드는 피폭량. CT 10번 찍을 때 방사선 피폭량에 대해서 여러분들은 좀 숙지를 하셔야 된다는 거예요. 그래서 마이클 클레이퍼 박사님이 이렇게 이야기합니다. 이 약이 막힌 동맥을 뚫어주고 동맥경화약이, 또 저희 약은 뇌졸중을 예방해 준다는 건 맞대요? 아니래요. 기만이고 절대 그렇지 않아요. 다 여기 앞에 다 누구예요? 닥터예요. 의사들이 그렇게 이야기합니다. 이 약이 막힌 동맥 스타틴 약을 먹으면 동맥을 뚫어주고 저 약은 뇌졸중을 예방해 준다는 건 기만이고 절대 그렇지 않아요. 스타틴을 복용하는 환자는 계속 심장마비나 뇌졸중에 여전히 걸립니다. 여러분 스타틴 계속 드시면서 이거 고혈압약 드시다가 중단하면 중풍 올 수 있어요. 위험해요. 약 매일 드셔야 돼요. 약 안 드시면 심지어는 혼나기까지 해요. 자, 그런데 의사들이 지금 뭐라고 얘기해요? 뭐라고? 기만입니다. 절대 그렇지 않아요. 스타틴을 복용하는 환자는 계속 심장마비나 뇌졸중에 여전히 노출된다는 겁니다. 병을 호전시켜주거나 동맥경화반을 줄여주는 것이 아니에요. 이것은 단지 거대한
제약회사의 이 현실의 일부에 지나지 않는다는 겁니다. 그래서 캔서 스텝 아웃사이더 박스라고 하는 전 세계의 거의 대체의학, 기능의학, 예방의학, 자연치유의 교과서라고 해도 과언이 아닌 캔서 스텝 아웃사이더 박스라는 책에서 제가 가장 핵심적인 5단계 해독으로 여러분들이 해독과 영양요법이 얼마나 중요한지를 막스 거슨 박사도 얘기했지만 거기에서도 계속적으로 얘기하는 게 이 암 산업에, 그래서 이 칼을 둘 다 메스를 들었는데 강도하고 가운 입은 강도들이 다르다는 표현을 첫 장부터 사파를 그리면서 시작해서 굉장히 웃은 기억이 있는데요. 자, 여기 이제 그 비만의 종말 책의 저자인 가스 데이비 박사가 이제 이렇게 이야기합니다. 가스 데이비 박사의 이제 간증이에요. 자기 경험입니다. 내 콜레스테롤 수치는 매우 높았어요. 간 수치도 GOT, GPT, 감마 GPT, 간 수치도 상당히 높았습니다. 간에 지방이 잔뜩 끼어 있어서 지방간 수치도 만만치 않았어요. 게다가 고혈압과 높은 트리글리세라이드, 중성지방 지수까지 아주 문제가 심각했어요. 자, 일단 콜레스테롤을 낮추는 가장 흔한 약인 스타틴을 계속적으로 복용하기 시작하면 평생 복용해야 합니다. 이 약을 먹으면서 합병증이 뇌졸중을 유발하고 뇌졸중 약을 먹으면 또 합병증 때문에 다른 약을 추가하고, 그래서 아까 소개되어 있던 환우분들처럼 수십 가지의 약을 이제 먹게 되는 거죠. 자, 스타틴과 비슷한 약들은 알려진 합병증이 엄청납니다. 합병증이. 항암제의 합병증이 여러분 아시는 것처럼 구토, 뭐 또 머리가 탈모되는 것부터 시작해서 계속 우리 항암제로 살해당하다. 고노바키토 같은 양심적인 의사들이 쓴 책을 1, 2, 3권을 읽어보시면 유방암 환자가 그리고 폐암 환자가 항암제를 썼을 때 5년 생존율의 차이를 여러분들은 보셨을 거예요. 생존율의 차이가 한 20% 30% 되든가요? 얼마나 됐었죠? 0.0002? 대략 죽도록 고생하고, 그리고 암세포 하나 죽이려고 정상세포 1000개, 10,000개를 파괴시켰기 때문에 재발 전이의 속도도 훨씬 더 빨라지고. 그런데 여러분은 유방을 절제할 때 림프가 같이 있는데 림프를 함께 자르니까 피부 밑에 다 깔려있는 림프를 함께 절제하니까 재발 전이 안 되게 한다고 이 항암 30번, 방사선 30번을 했더니 또 림프로 6개월 뒤에 타고 그 다음에 또 폐로, 유방 가장 가까운 부위인 폐로 타고 그 다음에 또 재발 전이 안 되게 한다고 항암 30번을 더해서 총 60번, 방사선 24번, 총 54번을 하고 2년 만에 유방암 1기에서 2기에서 이 전신에 다 전이 돼서 오신 환우분들이 여러분 지금 가까이 계시잖아요. 지금 다 웃고 계시는 분들은 아시잖아요. 제가 30년째요. 유방암 1기에서 2기에 물론 어떤 경우에는 수술을 해야 되는 경우도 있습니다. 도저히 손을 댈 수 없을 만큼 급성 상황일 때는 수술을 해야 될 필요가 있어요. 그러나 대개 암과 같은 질환은 만성 질환들이에요. 그죠? 생활 습관과 식습관으로 여러분의 온몸이 중독되어 있는 병인데, 독소는 해독할 생각은 안 하고 더 치명적인 독소, 한 개의 독소를 제거하기 위해서 1000개, 10,000개의 독소를 집어넣으니까 점점 여러분의 면역력은 바닥이 되고 암세포 하나 죽이려고 초가상간을 다 태우는, 빈대 한 마리 잡으려고 초가상간을 다 태워서 이제 말기가 돼서 오신 분들을 볼 때마다 마음에서 아파요. 가슴이 먹먹해지고. 그래서 저는 이게 너무나 지금 이해가 돼요. 여기 역시 가스 데이비 박사나 콜텔 엘세스틴 박사나 엘렌 골더머 박사님들 모두 다 많은 암 환자들을 경험하면서 이 가슴 저리는 경험을 하는 겁니다. 결국 이런 여러분의 혈압을 조절하기 위해 먹는 스타틴은 심장과 혈압과 심장, 신장, 키드니, 혈압, 심장, 허트, 그리고 신경계에까지 영향을 미쳐요. 그리고 당뇨병의 심각한 원인이 됩니다. 또한 이 약물을 이제 4-5개 이상 화학적인 약을 드시는 분들 보면, 아까 16개 약을 드시는 분들은 어떡하냐면 머리가 멍하면서 이 약이 이쪽을 억제하고 저 약이 이쪽을 억제하니까 멍해서 브레인 포그, 마치 머리에 이 안개가 껴있는 것처럼 멍해서 멍 때리는 이런 증세가 온다는 거예요. 그래서 의사들은 이 약물을 장기적으로 복용하는 분들 보면 혹시 치매나 알츠하이머인가 오진을 하기도 한다는 겁니다. 자, 우리 알츠하이머가 오진될 때, 의심될 때는 어떻게 하시면 돼요? 딱 하나로
땅콩 버터로 여러분들 이제 어디가 막히면 왼쪽 콧구멍이 후각 증세가 느끼지 못하면 알츠하이머 질환이라는 거 우리 어제 공부하셨죠. 이렇게 오진이 수없이 많은 오진을 거치고 온다는 거예요. 그래서 제가 참 요새 너무 재미난 경험을 하는데 한 갑상선 질환 환자가 있으셨어요. 이분이 지금 이제 그 초기였는데 병원에서 수술하라는데 수술 안 하고 이 친구가 이제 티록신이 안정적으로 잘 분비돼서 T3, T4 전환도 잘 되게끔 이제 자신이 굉장히 자연치유의 맥을 잡고 제대로 했어요. 그래서 5단계 해독도 했고 뭐 온갖 좋다는 데는 다 다녀봤고 그러다가 이제 결국 이제 저희 프로그램을 만나면서 그대로 하고 5단계 끝나고 병원에 갔는데 기존에 자기가 다니던 병원에서 왜 수술 안 하냐, 항암 안 하냐, 물론 모든 의료기관이 이런 건 아닙니다. 이제 이 친구의 경험을 말씀을 드리는 거예요. 제가 30년 하다 보니 여러 환자들의 경험담을 듣게 되는데 자기가 기존에 다니던 병원에서는 미쳤냐고, 왜 항암도 수술도 안 하냐고, 수술만 하면 이거 금세 끝날 문제인데, 물론 갑상선암은 항암이나 방사선까지 필요가 없습니다. 그래서 유방암보다는 재발 전이가 없죠. 그래서 이제 그 병원에 갔더니 뭐라 그러냐면 이쪽에 왼쪽에는 그 종양이 없어졌는데 오른쪽에는 조금 더 컸다. 근데 이 친구가 생각할 때는 본인은 지금 몸이 날아가요. 누가 뭐래도 내 몸이 나를 말해줘요. 도저히 믿을 수가 없어서 다른 병원에 가봤더니 깨끗해졌대요. 그래서 이제 한 군데를 더 가봤더니 맞아요. 깨끗해진 게. 이런 사례들을 지금 너무나 많이 만나는 거예요. 그래서 우리 환우분들이 어떻게 하냐면 병원을 2군데, 3군데 이렇게 다니면서 물론 이제 우리가 엑스레이 많이 노출되는 건 좋은 건 아니라 이 친구의 경우는 도저히 믿을 수가 없었던 거예요. 자기 몸이 이전에 자기가 아프기 이전보다 훨씬 더 좋은 컨디션인데 이해할 수가 없어서 다른 데 가봤더니 역시 자기 몸 사인이 말해주는 게 바이탈 사인이 그대로 얘기한 게 맞은 거예요. 그래서 이분이 이제 더 온전하게 또 온전한 건강을 위해서 그렇게 노력하는 경우를 보게 됐는데 그래서 여러분들이 약물의 위험성에 대해서 여러분들이 좀 자각을 하시는 게 좋다는 겁니다. 자, 설상가상 일단 약을 복용하기 시작하면 많은 사람들이 일을 그만둬요. 브레인 포그 증세가 오고 공황장애가 오고 우울증이 오고 물을 안 마시면요 세포의 탈수에서부터 우울증이 또 오기 시작합니다. 신장 기능이 떨어지는 거, 물을 부드러운 연수 대신에 경수를 먹어도 각종 중금속이 많은 물을 먹어도 신장에 결석이 잘 생기지만 물을 안 마시면 신장에 결석도 생기고 신장 기능이 떨어지기도 하고 요산 수치도 올라가고 단백뇨로 빠지기도 하지만 뭐냐면 우울증이 오기도 해요. 그래서 우울증의 근본 원인도 이해하셔야 되는데 또 이게 우울증 약을 장기적으로 복용하시다 보면 여러 가지 그 합병을 앓게 되죠. 그래서 이 복용 후 3, 4년 만에 각종 부작용과 합병증 때문에 약을 계속 바꾸는 분들을 여기 오신 분들 보면 약을 수없이 항암제도 이거 썼다가 저거 썼다가 아시죠? 그래서 뭐 수없이 하시다가 이제 유방암으로 시작해서 뼈까지 전이 돼서 오신 분들을 제가요 매달 5, 6분 정도를 만나는 것 같아요. 여러분도 뭐 옆에 주변 분들 다 얘기 들어보면 여러분과 비슷한 상황이라 지금 웃고들 계시잖아요. 씩 웃고들 계시는데. 그래서 콜레스테롤에는 스타틴을 드세요. 트리글리세라이드, 중성지방에는 이 약을 복용하세요. 등등 이 약, 저 약. 고혈압이니까 베타 차단제를 추가해보죠. 어지럽거나 아프면 다른 것으로 바꾸죠. 다리가 심하게 저리면 다른 약으로 바꿔드릴게요. 말씀하세요. 이거 수없이 여러분들이 지금까지 들어온 얘기들이에요. 자, 그래서 가스데이비 박사가 심한 위경련과 과민성 대장 증후군으로 고생하고 있었는데 이것은 우리의 삶을 완전히 망칠 수 있는 질병이었어요. 집을 나설 때마다 화장실이 어딘지 멀리를 못 가요. 과민성 대장 증후군 때문에 계속 실수할 수 있을까 봐. 대개 집집마다 요새는 남자 3명 중에 하나, 여자 2명 중에 하나가 암을 보유하고 있다고 한다는 그 과학자들의 이야기가 결코 과언이 아니에요. 제가 이렇게 환우분들이 오시면 보호자들이요. 환우분들하고 거의 비슷해요. 먹는 습관, 생활 습관이 거의 비슷하니까. 그래서 여러분은 근본적인 치유를 위해서 켈레터너 박사가 하버드 의대 가면 많은 만성질환을 고치는 방법을 배우기 위해서 하버드 의대에 갔는데 정작 하버드 의대는 알려주지 않아서 그분이 쓴 책 레디컬 리미션이 한국판 번역은 하버드 의대는 알려주지 않는 건강법에서 바로 이런 지금 양심적인 의료인들이 소개하고 있는 많은 말기 암 환자들을 인터뷰해 봤더니
의대에서 배우지 못한 진짜 만성질환을 고치는 방법을 알려줬는데 공통점 9가지 중에 넘버1이 뭐냐면 여러분의 식단에서 무엇을 제한하세요? 예, 동물성 단백질과 동물성 지방을 제한하세요. 그래서 이제 이 가스 데이빗 박사도 그랬어요. 되게 모든 분들이요. 집집마다 고혈압, 고혈당, 고지혈증 약을 한두 명씩은 다 드시고 계세요. 집집마다. 예. 암 환자들도 거의 두세 집 건너 다 있는 것 같아요. 심각합니다. 모든 사람들이 이런 종류의 잔병을 두세 개쯤 가지고 있고 특히 환자 몇몇은 고혈압과 높은 콜레스테롤은 물론이고 또 변비, 설사, 예, 모든 암의 시작은 변비에서부터 독소가 배출이 되지 않으니 대장에 용종이 계속 생길 것이고 용종은 선종이 되고 선종은 대장암을 유발하잖아요. 그래서 여러분은 변비를 가벼운 것으로 여기지 마세요. 그래서 단백질보다 탄수화물보다 지방보다 중요한 치료제는 뭐냐면 섬유질이에요. 예. 그래서 대장 폐색이 되지 않도록 보호하는 게 얼마나 중요한지 건강의 시작은 어디서부터? 대장 청소부터. 그런데 뭐라고 얘기하냐면 의료인들은 불완전한 인간은 뭐 나이가 들면 들수록 고혈압약 하나쯤은 그리고 당뇨약쯤은 나이 먹으니까 저절로 생기는 거지 라고 불완전한 인간에게 필연적으로 닥치는 일이라고 의사인 가스 데이빗 박사조차도 생각을 했다는 거예요. 환자를 치료하는 이 의사인 가스 데이빗 박사도 아까 보니까 예, 지방간 수치가 높아서 예, 중성지방 수치가 높아서 고혈압에 그래서 그런 약을 계속 드시면서 그래 나이 들면 어쩔 수 없지. 인간은 불완전하니까 계속 이런 병을 지방을 달고 살 수밖에 없어 라고 생각했는데 그때까지도 모든 문제가 뭐 때문이라는 걸 몰랐대요. 이제 한번 크게 얘기해보 오늘 식사 안 하셨어요? 그때까지도 가스 데이빗 박사는 뭐가 문제인지 몰랐어요. 고혈압에, 고혈당에, 중성지방 지수에, 당뇨병에, 암의 모든 원인이 뭐 때문인지 몰랐어요? 단백질 중독 때문인지 몰랐는데 여러분은 지금도 오실 때도 뭐라 그러냐면 제가 매일 만나요. 하루에 한 5분부터 10분 정도의 환우분들이 오셔서 상담을 할 때 보면 아우 저는요 이제 저지방 채식으로 바꾸려고 노력했고요. 단백질을 위해서 계란 2개는 꼭 챙겨 먹어요. 하시거든요. 콜레스테롤 넘버1이 뭐였어요 우리? 여기 왓더 다큐에서 그 소개하시죠. 콜레스테롤 넘버1이 계란이었어요. 그죠? 3주 동안 알을 부화하기 위해서 온갖 지방과 콜레스테롤을 아주 압축하고 있는 단백질 중독 때문에 사실은 여러분들이 앓고 있는 유방암에 난소암에 전립선암에 호르몬성 암은 호르몬성 음식 때문에 생기는데 아직도 유방암 환자가 계란, 버터, 치즈, 마가린, 마요네즈, 전립선 비대와 전립선 암이 있는 분들이 예, 아직도 닭고기 췌장암 환우분이 아직도 닭고기를 즐기시고 원인을 모른다는 거예요. 단백질 중독이 여러분 몸에 내가 먹은 음식이 뭐를 만드는데 내 몸을 만드는데 아직도 원인은 그대로 나비든 채 증세만 억제시키고 여기서 터지면 꾹 누르는 약 먹고 저쪽에서 두더지 튀어나오는 오락실에 그것처럼 이쪽에서 뻥 때리고 약으로 막아놓으면 이쪽에서 푹 튀어나오면 또 그거 맞고 계속 병 주고 약 주고 병 주고 약 주고 언제까지? 자, 인체는 왜 그렇게 연약할까? 왜 우리는 질병에 걸릴 운명이어야 할까? 이 화학약품을 몸속에 투하하지 않고 스타틴을 투하하지 않고 예리한 칼로 메스로 배를 도려 수술하지 않으면서 질병을 고칠 수 있는 방법이 있을까요? 없을까요? 없어요? 다른 분들은 없어가지고 대답들을 안 하실까? 지금 식사하고 오셔서 자 있을까요? 없을까요? 메스를 들이대지 않아도 이런 16가지의 화학적인 약을 드시지 않아도 여러분의 병을 고칠 수 있을까요? 없을까요? 눈이 가물가물해서 마음은 원인데 육신이 연약하여 꾸벅꾸벅 있습니다. 어떤 습관이죠? 예, 어떤 치료제가 있을까요? 어떤 치료제가? 첫째, 제가 참 안타까운 게요. 원장님 강의를 듣고요. 제가 이제 영양의학에 대해서 눈이 뜨이기 시작했어요. 그래서 제가 이제 원장님 강의 듣고 6개월 동안 따라했어요. 그랬더니 병원 갔더니요. 뭐 제 혈액 검사를 해봤더니 모든 게 다 정상이 됐어요. 너무너무 좋아요. 그래갖고 막상 이제 저희가 이분과 상담하면서 이렇게 검사를 해보면 병원 수치로는 잡히지 않지만 아직도 뭐 지방간 수치나 여러 가지 수치가 균형이 깨어져 있는 게 많고 온몸에 독소가 이제 꽉 차 있는 것도 많고 예. 그래서 사실은요 여러분들은 이제 병이 나면 자꾸 영양 먹는 걸로 해결하시려고 하는데 병이 났을 때는 먹는 것보다 빼셔야 돼요. 투입이 아니라 인풋 아니라 아웃풋부터 하셔야 돼요. 순서가 바뀌었어. 인풋 아니고 아웃풋부터 하셔야 돼요. 뭐부터 하셔야 돼요? 해독으로 독소부터 빼내고 나야 영양소가 흡수가 돼요.
그래서 제가 어느 대학의 이 간호과장님이 코엔자임 Q10 30년, 그리고 뇌동맥류 제가 말씀드렸죠. 박가 선생님은 예, 이제 교수님이시고 또 이 사모님도 뇌동맥류, 박가 선생님은 파킨슨. 두 분 다 뇌병변이 있어요. 그런데 이 단백질 중독을 제거해주고 단백질과 지방을 완전히 동물성 단백질과 지방을 제한하고 예, 그래서 뇌혈관이 막힌 거를 뻥 뚫을 수 있는 트레펑으로 저지방 채식으로 식사를 하시면서 게다가 영양이 흡수가 안 되는 게 비타민 C도 30년, 코엔자임 Q10도 30년 드셨는데 하나도 흡수 안 되고 계시더라고요. 그래서 이제 대장 청소부터 했더니 그 다음에 병원에 한 달 반 뒤에 가보시니까 예, 모든 수치가 다 안정적으로 정상적으로 이제 흡수가 되기 시작해요. 대장이 폐색이 돼 있어서 꽉 막혀 있는데 어떻게 영양소가 흡수가 되겠습니까? 맨날 변비로 이틀에 한 번, 3일에 한 번 끙끙 변기통 붙잡고 통사정하는데 독소가 계속 내 대장에서 용종을 만들고 그 용종이 선종을 만들고 대장 폐색이 꽉 되어 있는 상태에서 여러분들이 뭐 코끼태는 아니라 뭐 할아버지를 집어넣어도 흡수가 안 돼요. 오히려 독소만 차곡차곡 쌓이는 겁니다. 그래서 여러분 인풋 전에 뭐부터 하셔야 된다? 예, 아웃풋부터, 배출부터 하셔야 돼요. 독소를. 그래서 cancer is the answer. 뭐? 디톡스. 해독이 답이라는 걸 잊지 마셔야 돼요. 모든 병이, 고혈압도, 고혈당도, 고지혈증도, 예, 고혈압, 고혈당, 고지혈증 그냥 30년, 40년, 50년 차례대로 드시고 계시던 분들이 평생 약을 먹어야 되는 줄 알고 드셨는데 와서 1주, 2주, 예, 333, 111 자기 체력에 맞춰서 해독식 프로그램대로 해줬더니 어때요? 2주도 안 돼서 다 정상이 되셔서 지금 그대로 다 건강하게 약을 안 먹고 건강하게 지내고들 계시잖아요. 다들 체험하셨죠? 예. 그래서 여러분들도 뭘 아셔야 되냐면 근본적으로 이 켈리토너 박사가 레디컬 리미션에서 근본적인 치유가 얼마나 중요한지 계속 약으로 억제하는 예, 증상만 누르는 치유가 아니라 근본적으로 화학적인 약이 없이도 여러분들이 건강할 수 있는 그런 이제 완벽한 음식 습관을 찾으셔야 돼요. 왜냐하면 you are what you eat. 당신의 몸은 당신이 먹은 음식으로 되어 있기 때문에 내가 먹는 음식으로 음식이 약이 되게 하고 약이 음식이 되게 하라는 게 의학의 아버지 히포크라테스 선생님의 치유 방법이잖아요. 그래서 잊지 마시고 자 그래서 가스데이비 박사가 수많은 과학 문헌을 뒤지고 여러 가지 논문들을 아주 수백 건을 뒤졌어요. 여러 나라를 방문해서 조사하고 자기 병을 고치기 위해서도 그렇지만 자기가 이 많은 환자들에게 범죄를 저질렀는데 단백질을 더 드세요라고 조언하는 이 범죄를 저질른 것 때문에 상당히 마음 아파하셨어요. 가스데이비 박사가. 그래서 이제 뭐 수많은 나라, 수많은 논문들을 뒤지고 다니다가 그러다가 서재에서 먼지를 뒤집어 쓴 성경까지 꺼내 읽으셨대요. 그런데 거기에 놀랍게도 신은 우리에게 먹거리를 주셨는데 그것들은 과일과 채소와 각종 곡물, 저지방 채식이라는 거예요. 자, 성경에 이 구절을 발견하셨대요. 창세기 1장 29절. 우리 한번 해보실까요? 하나님이 이르시되 내가 온 지면에 씨 맺는 모든 채소, 씨 가진 열매 맺는 모든 나무를 너에게 주노니 너희의 먹거리는 뭐냐면 우리의 먹거리는 뭐냐면 돼지고기, 소고기, 닭고기가 아니라는 거예요. 예. 그래서 아마씨, 햄프씨, 치아씨, 오메가3와 6의 균형을 1대1에서 1대4 이하로 맞춰주면 염증이 안 생기니까 염증이 암을 유발하잖아요. 그래서 의학의 아버지 히포크라테스는 그 당시부터 예, 아마씨를 염증 치료제로 쓰고 햄프씨를 통증 치료제로 쓰고 그래서 이 송충이가 솔잎을 먹어야 되는데 뽕잎을 먹으면 트러블을 일으키는 것처럼 예. 그래서 우리 창조의 섭리에 맞게 드시라는 거예요. 그래서 우리가 왜 질병에 걸렸는지를 잘 이해하시면 참 도움이 될 것 같습니다. 다큐 한번 더 보시겠습니다. What would happen if we started eating a diet our body actually was designed for? The data is crystal clear that you can stop and reverse heart disease with plant-based diets, scientifically shown. I've seen it in my own patients. People who adopt low-fat plant-based diets can actually reverse their heart disease. And that literally means watching the plaque start to go away, something they didn't think could happen.
My experience with patients is, and those studies show, that when people adopt a fully plant-based diet, their cholesterol levels plummet within a few days. And if you do blood tests in a couple of weeks, you'll see dramatic improvements. Yes, your numbers are going to look great within a week or two. Your cholesterol can come crashing down. In fact, if you're on medications, your doctor may have to pull off your blood pressure medications so your blood pressure don't drop too low because they can work too good. Like that, the side effect is not having to take drugs. In a groundbreaking study published by Dr. Esselstyn following patients suffering from cardiovascular disease, 99.4% were able to avoid major cardiac events by going plant-based. Because it's not just heart disease. It's hypertension, it's diabetes, it's strokes, it's heart attacks, it's several of the autoimmune diseases, lupus, asthma, GERD, osteoporosis. I mean, there's a multitude of diseases, even rheumatoid arthritis. It can be so dramatic. When you see these poor souls with just absolutely crippled with rheumatoid arthritis go plant-based, then they come off their medication. I wanted to follow up with Jane Chapman, who had been suffering from severe osteoarthritis, and I could not believe what I saw after only a few weeks of fasting and changing her diet. So it's so amazing. See, like this only a few weeks later. I know. From going from the walker, needing wheelchair assistance at the airport, to strolling down the street, enjoying the fresh air, the sunshine. 2 weeks. It's all it took, 2 weeks to get off all the meds and start to feel the inflammation just kind of drain out of the body, where the movement was much easier. Just a lot of healing occurred very, very rapidly just by doing the right things for your body. When you're treating diseases with drugs, you know, there's one drug you take for cholesterol, a different class of drugs you take for high blood pressure, different class of drugs you take for diabetes. But with diet, a plant-based diet affects all these diseases. One diet to kind of rule them all. 어떤 분들은 이거를 제가 강의 때 많이 삽입을 하기 때문에 여러 번 보셨을 거예요. 근데 사실은 저는 온 세계 이 What the Health 다큐를 보면서 많은 의료인들이 전 세계가 굉장히 많이 각성하고 깨어났는데, 사실 이거는 여러분들이 매일 보셔도 외울 만큼 보셔야 돼요. 그렇게 보셨는데도 아직도 이걸 이해를 못 하시는 분들이 많아요. 제인 체프먼이 수십 가지의 약을 먹다가 단 2주 만에 약을 끊고 이제 걸어 다니는 거 보셨죠? 노인용 워커를 들고 이 약에서 저 약으로 전전긍긍하고 정상적인 생활을 못하던 사람들이, 사실은 여러분들의 이렇게 중증인 상태는 어쩌면 약물 중독인지 모릅니다. 처음에 시작은 단백질 중독에서 시작됐지만 그 단백질 중독을 없애기 위해서 치명적인 약을 계속 추가한 결과가 지금 현재 여러분의 상태를 만들었는지 모른다는 거예요. 그럼에도 불구하고 여러분들은 무슨 일이 있으면 무조건 약부터 찾으세요. 그러시죠? 진짜 약은 여러분 몸 안에 있는데. 그래서 이제 상당히 지금 이제 중요한 얘기를 하고 계시는데요. 이걸 좀 이해를 하시길 바랍니다. 이 저지방 채식 식단을 따르는 사람들은 실제로 심장병에 호전이 돼요. 저는 이제 환자들의 임상 사례가 30년이 넘어요. 그러다 보니까 이제 놀라워요. 이게 너무나 공감이 돼요. 근데 이제 여러분들은 여러 번 한 분의 문제만 보고 오셨기 때문에 제가 이제 30년이 넘도록 수많은 고혈압, 고혈당, 고지혈증을 비롯한 많은 암 환자들이 무엇에 중독이 돼 있고 이것을 어떻게 해독하고 어떻게 영양요법으로 드라마틱하게 균형을 맞춰주면 어떻게 회복되는지의 이 경로를 이제는 제가 이렇게 그림이 그려져요. 그래서 이게 너무나 공감이 잘 돼요. 근데 여러분들은 아직도 이거를 이제 그냥 이렇게 처음에는 그러시면서도 또 무슨 문제가 생기면 또 약물로 돌아간단 말이에요. 자, 그래서 수잔 레비는 저지방 채식 식단을 따르는 사람들은 실제로 심장병이 호전이 돼요. 말 그대로 동맥경화반이 줄어드는 거. 이거는요, 병원에서는 볼 수 없는 일이에요. 병원에서는. 예. 저도 실습을 할 때 병원에 로테이션 하면서 볼 때는 이거 약으로 억제해서는 그냥 그때뿐이에요. 약을 하루 이틀 안 먹으면 그대로예요. 혈전 현상이 그대로 있습니다. 떡이 져 있어요, 혈액이. 예. 실제로 말 그대로 동맥경화반이 줄어드는 게 있을 수 없다고 여기던 일이 실제로 일어나요. 뭐만 해줬는데, 원 다이어트로 식단만 바꿨는데, 동물성 단백질과 지방만 제한해줬는데, 그리고 저지방 채식으로 몸에 맞는 일을 해줬더니 정상태로 동맥경화반이 없어져요. 닥터 마이클 그레거 박사님도 불과 1주에서 2주 만에 20년, 30년 약 드시던 분들이 당뇨병 약과 스타틴과 평생 친구가 돼야 돼요 하는 말 때문에 평생 먹고 약을 평생 먹어야 되는 줄 알았는데 2주, 3주 만에 자신의 수치가, 혈압의 당뇨의 수치가 정상적이 되는 걸 보면 놀라세요.
불과 1주에서 2주 만에 수치가 훌륭하게 개선돼요. 콜레스테롤 수치는 그대로 이 바닥을 치게 되고요. 약을 드신다면 의사가 혈압약 복용을 중단하지 않으면 혈압이 너무 떨어지니까. 너무 효과가 좋아서 혈압이 너무 낮아질까 봐 부작용은 약을 끊어야 되는 부작용밖에 없는데도 여러분들이 이걸 모르고 지내신다는 거예요. 평생 약을 달고 살려고 하시니 얼마나 이게 안타까운지 몰라요. 30년 동안 그래서 제가 어릴 때 웅변을 좀 했었거든요. 그래서 웅변할 때 맨 마지막에 하이라이트에 이 연사가 외칩니다 하는 것처럼 어쨌든 이 속에서요. 이 연사가 외칩니다 하고 싶을 때가 너무나 많아요. 여러분들이 너무 그걸 모르고 계속 약물 중독이 돼서 계속 약물 중독 합병증으로 여기 계속 오시는 거 볼 때마다 속에서 이 연사가 막 외칩니다가 나와요. 그래서 어떤 분들은 처음 제 유튜브를 보시는 분들은 아우 생긴 건 얌전하게 생긴 여자가 왜 저렇게 와일드하냐? 막 사실은 제가 되게 얌전한데 그렇죠. 뜨거운 열정이. 그래서 콜트의 SST 박사는 심장병뿐만이 아니에요. 고혈압, 당뇨, 뇌졸중, 심장마비. 그래서 여기 우리 간호사 선생님들 지금 매달 여러분들 오시잖아요. 아이러니하게도 경상도 어느 대학병원에 가정의학과 교수님 1분, 그리고 간호사 4분, 5분이 3년 전부터 계속 한 달 간격으로 오셨어요. 공통점이 의사는 수술하지 않는다는 속담, 닥터 로렌데이 박사처럼 5분이 다 수술 약을 안 먹어요. 가정의학과 교수님도 유방암, 간호사 1분 유방암, 간호사 1분 갑상선암, 3분이 유방암. 요렇게 해서 5분이 오시는데요. 지금 철저하게 원 다이어트로 자신의 몸을 약물 없이 굉장히 지금 많이 회복이 되고 계시고, 야 재밌죠? 심장병뿐만이 아니에요. 고혈압, 당뇨, 뇌졸중, 심장마비 모두예요. 루푸스, 자가면역 질환들, 천식, 위, 식도, 역류질환, 골다공, 자가면역질환 등 여러 가지 질병도 마찬가지예요. 류마티스 관절염도 놀랍도록 호전돼요. 류마티스 관절염으로 쩔룩거리는 가련한 영혼이었던 사람이 뭘 바꾸니까 약이 필요 없어져요? 근데 근본적인 거는 전혀 고치지 않으면서 계속 계란 2개씩 알뜰하게 드시면서 콜레스테롤 약 드시고 계세요. 헐. 마이클 그레거 박사님이 약물로 질병을 치료할 땐 콜레스테롤 약 하나, 여러 단계의 고혈압 약들, 여러 단계의 당뇨병 약들을 15가지를 먹고 여기 누르고 저기 터지고 여기 누르고 저기 터지고. 그런데 채식으로 식단만 바꿨더니 모든 병이 사라져요. 단지 식단일 뿐인데 온몸의 문제를 해결해요. 단지 식단일 뿐인 내가 아니죠. 그래서 현대의학의 아버지 히포크라테스는 음식이 약이 되게 하고 약이 그래서 최고의 의과대학인 하버드나 존스 홉킨스가 라이프스타일 메디신으로 푸드 테라피로 영양의학으로 환자들을 지금 다 고치고 있는 겁니다. 근본적인 치유를 위해서. 여기서부터 다 돌아가셔야 된다는 거예요. 그래서 아까 약을 수없이 먹고 있던 제인 체프먼이 노인용 워커를 들고 낑낑낑 이렇게 걸어다니면서 수십 가지의 약을 먹으면서 우울한 생활을 했었는데 워커 다 날려버리고 단 2주 만에 모든 동물이 빠져나가면서 독극물이 빠져나가면서 이 건강한 생활을 하면서 걷는 거 보셨죠? 제인 체프먼이 뭐라고 얘기합니까? 방법은 맥을 못 잡고 다니시는 분들이 많아요. 폐암이라고 항암하고 수술하고 뭐 계속 재발되고 전이 되고 맥을 못 잡고 계속 전전긍긍하시면서 평생을 고생하시는 분들이 많은데 여러분도 맥을 좀 잡으시라는 거예요. 방법은 뭐예요? 단지 우리 몸에 맞는 일, 음식이 약이 되게 하고 약이 음식이 되게 하는데 영양요법으로 인풋하는 거 먼저 뭐부터 하셔야 된다? 온몸에 있는 대장에 있는 독소들, 신장에 있는 결석들, 간의 담낭에 있는 담석들, 혈액과 혈관에 있는 온갖 젖산 피루부산 같은 독소들을 뭐부터? 뇌혈관에 있는 기생충, 대장에 신장에 간의 담낭에 있는 기생충들, 살 안 찐 분들 보니까 다 어디에 가 있어요? 여러분 몸에 기생하면서 얘네들이 여러분의 흡수해야 될 영양소를 다 쫙쫙 흡수해서 살이 안 쪄요. 그러니까 살찌려고 계속 드시니까 독소는 더 쌓여요. 그래서 여러분이 맥을 잡고 여러분 몸에 맞는 일을 하셔서 원 다이어트로 여러분의 몸을 회복하시기를 바랍니다.